ਸਮਰੱਥ ਡੋਲਨ ਤੇ ਰੱਖੋ ਪ੍ਰਭੂ, ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ। ਸੂਰਜ ਕਿਰਨ ਮਿਲੇ, ਜਲ ਕਾ ਜਲ ਹੁਆ ਰਾਮ। ज्योति ज्योत रली, संपूर्ण थिया राम। जुगो जुग अटल चवर छत्र दे मालक, 10 पातशाहियां दी जोत, धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज और महापुरख बाबा ईशर सिंह जी राड़ा साहिब वाले और बाबा रतन सिंह जी, जिन्हां दा ये अस्थान इत्थे सेवा निभाई महापुरखा ने। महापुरख बाबा ईशर सिंह जी की याद विच जुड़ बैठी सत संगत जीओ, हाजरी नूं करो प्रवान। रसना तो एक बार आखो जी, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जिवें एक माला दे मणके अनेक हुंदे ने, पर एक धागे दे विच ओह परोए हुंदे ने। इसे तरह ये संसार अनेकता दी माला, अनेकता दे मणकियां दे नाल भरिया पिया है। पर इस संसार दे विच कोई एक ऐसी ताकत, कोई ऐसी चेतना भी है जिहड़ी इनू एकता दे धागे विच भी परो के रखदी है। कोई ऐसी एक ताकत है। साडे किन्ने शरीर ने, किन्ने तरह के रूप रंग ने, पर कोई ऐसा बेरंग भी है जिहड़ा पिछे छिप करके सब कासे नूं चला रहा है। ये सूरज चल रहा है, धरती चल रही है, चंद चल रहा है। जिन्ना भी जहान ते जो कुछ भी बनया है, सारा उस परमेश्वर दे हुक्म दे विच, उहदी रजा दे विच चल रहा है। और इस चलाउण वाले नूं जो छिपिया है, जो अनेक मोतियां नूं एक धागे दे विच परोण वाला है, उस परम पिता परमात्मा नूं पाउण दे लई जो रस्ता साधुआं ने, संतां ने चुनिया, वो प्रेमा भगती दा रस्ता सी। उन्हां ने इस रस्ते नूं अपनाया। कल्ले सिख धर्म दे अंदर नहीं, सिख धर्म तो पहला जिन्नी भगती लहर चली, जिन्ने सूफी फकीर होए, संत होए, महात्मा साधु होए, उन्हां सबना ने भी इसे ही प्रेमा भगती दे रस्ते नूं चुनिया और डंके दी चोट ते आखिया सी। इसे तरह 10वें पातशाह धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, उन्होंने भी डंके दी चोट ते आख्या सी कि जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। जिसने प्रेम करना सीख लिया, वो परमात्मा तक पहुँच जाता, वो परमात्मा नूं पा लैंदा है। दुनिया दे विच जे कोई सब तो वड्डा हथियार मन्निया गया, वो प्रेम दा हथियार मन्निया गया है। तुसी प्रेम दे नाल किसे नूं भी वस विच कर सकदे हो। जे भगतां ने रब नूं अपने वस विच कीता तां प्रेमा भगती दे करके कीता। फिर उन्हां नूं भावें अपने सीस इस धड़ तो जुदा भी कराउणे पए, पर उन्हां ने सी नहीं आखिया। जे उन्हां नूं बंद बंद भी कटाउणे पए, उन्हां ने मुख चों सी नहीं आखिया। कारण की सी कि उन्हां ने प्रेमा भगती नूं करना सिख लिया। इस रस्ते नूं प्रेमा भगती भी कहंदे ने, इस रस्ते नूं नदी ते समुंदर दा रस्ता भी कहंदे ने। साडा जीवन एक नदी वर्गा, एक नाले वर्गा कह लो। जे तां ये जाके अपने असल समुंदर जो इसका बेअंत भंडारा है, उहदे विच जाके मिल जावे। इसे तरह जे साडा जीवन रूपी ये पानी परमेश्वर रूपी समुंदर दे विच जाके समा गया, तो साडा आउणा इत्थे सफला है।
ਜਿਵੇਂ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਸਫਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਕਿਰਨ ਵੇਲੇ ਜਲ ਕਾ ਜਲ ਹੁਆ ਰਾਮ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਰਲੀ ਸੰਪੂਰਨ ਥੀਆ ਰਾਮ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸੰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਲ ਹੈ ਉਹ ਨਦੀ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਸਮੁੰਦਰ ਉਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚਲਾਏਮਾਨ ਹੈ ਉਸ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕਵੀ ਨੇ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਦੀ, ਸੱਪ ਤੇ ਸੰਤ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਆ। ਨਦੀ ਸੰਤ ਅਰ ਮੇਘਲਾ ਚੱਲੇ ਭੁਯੰਗਮ ਚਾਲ, ਜਹ ਜਹ ਰਜਬ ਪਗ ਧਰੈ ਤਹ ਤਹ ਕਰਤ ਨਿਹਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਪ ਸੰਤ ਦੀ ਔਰ ਬੱਦਲਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਸੱਪ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸੱਪ ਟੇਢਾ ਮੇਢਾ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਨਾ, ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਕਦੇ ਉੱਧਰ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਦਲ ਤੇ ਸੰਤ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਸਿੱਧੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੱਲਣਾ ਨੀਵੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ, ਕਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ, ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਸੰਤ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਵਿਚਰਦਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵਿਚਰਦਾ। ਉਹ ਬਹੁਤਾਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਰਸ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸੀ ਉਹ ਭਗਤੀ ਦੀ ਮਹਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫੜ ਕੇ ਕੈਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਬੱਦਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਵਾ ਸਕਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਸੰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੰਤ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵਾਂਗ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਆਵੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦਾ ਆਨੰਦ, ਉਸ ਭਗਤੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਿਲੇਗਾ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜੋ ਮਨੋਰਥ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਆਤਮੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੁੜਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ, ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਅੱਗ ਦਾ ਜੋ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਰਾ ਕਿਣਕਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਲੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਿੱਕਾ ਨਿੱਕਾ ਜਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਨਾ ਹੌਲਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਪਰ ਉਹ ਅਸਮਾਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਉਸ ਇੱਕ ਅੱਗ ਦੇ ਕਣੂਕੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਭਾਰਾ ਇੱਕ ਰੇਤ ਦਾ ਜਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰੇਤ ਦਾ ਕਿਣਕਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਪਰ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਭਾਰਾ ਉਹ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦਾ ਵਾ। ਹਾਲਾਂ ਅੱਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਣਕਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੌਲਾ, ਸਮਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਭਾਰਾ ਵਾ, ਉਹ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੈਸੇ ਇੱਕ ਆਗ ਤੇ ਕਨੋਕਾ ਕੋਟ ਆਗ ਉਠੈ, ਨਿਆਰੇ ਨਿਆਰੇ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਆਗ ਮੈਂ ਮਿਲਾਹੇਂਗੇ। ਜੈਸੇ ਇੱਕ ਧੂਰ ਤੇ ਅਨੇਕ ਧੂਰ ਪੂਰਤ ਹੈ, ਧੂਰ ਕੇ ਕਨੋਕਾ ਫਿਰ ਧੂਰ ਹੀ ਸਮਾਹੇਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਦਾਰਥ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮੋਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਸੁੱਟੂਗਾ ਉਹ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਆਵੇਗੀ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਦਾ ਮੋਹ ਹੈ, ਉਹ ਖਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗ ਦੀ ਖਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਸੂਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਖਿੱਚ ਸੂਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਅੱਗ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ, ਲੱਕੜ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਮਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਟੇਢੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਭਾਵੇਂ ਮੁੱਧੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਟ ਵਾ ਉਹ ਅਸਮਾਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਖਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਫ ਬਣ ਕੇ ਉੱਡ ਗਿਆ, ਦਰਿਆਵਾਂ, ਨਦੀਆਂ, ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲਹਿਰਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਆਖਰ ਨੂੰ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸੰਤ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਘੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ
ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਸਮੁੰਦਰ ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰੂਪੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਧਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੰਤ ਸਰਨ ਜੋ ਜਨ ਪਰੈ ਸੋ ਜਨ ਉਧਰਨਹਾਰ। ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਤਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਆਪ ਸੰਗਤ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ। ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟਾਨ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ। ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਨਮਾਨ